गुरुभ्यो नमः। धर्मपात्रं दीपत्यादिगुणात् जितेन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भान् नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मनन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्गिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। नादं पङ्कजनेत्ररामयमुनावास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपुरादिपौ भट्टार्यन्यकमान्तयोगि जगदाचार्यो स कृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनः कोले स देवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसोनवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभुन्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सोनवे संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवातवे नमः। श्रुत्यब्दसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्य जामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दर जामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसंमग्नजन्तुसन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्य दासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेशदयापात्रं देवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिम्। श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिल द्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनुभवं वेदान्ताचार्यशिष्यं उडैवर्लमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सत्शिष्यसेवतिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये धीविदीप्तये। ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विसृजनानुमोदनं सर्वार्धदं श्रीशतगोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழிதினாடென்னும் தென்குருகூர் என்னும் மறுவினியவன் பொருணல் என்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருகோர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலே நந்தை சடகோபன் பாதங்கள் யாம் உடைய பத்து ஏயந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுசமனிதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சேரா சடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வாந்திகழன் சோலை மதுரங்கள் வன்புகள் மேல் ஆண்ட தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் ஈன்ற முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் இராமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் மையாமுயர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கியலும் ஊழ்வினையும் வாஷ்வினையும் ஓதும் குருவை அருகோன் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜெயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ నమ్మాళ్ళవారు అనుగ్రహించినటువంటి తిరువాయుమలి దివ్య ప్రబంధం మూడవ పది ఆరవ తిరువాయుమలిలో రెండవ పాసురం వ్యాఖ్యానంలో చిబ్బర ఉన్నాం మనము.
ఒక్కసారి పాసురాన్ని అనుసంధానం చేసుకుని వ్యాఖ్యానాన్ని పూర్తి చేద్దాం. మూవరాగియ మూర్తియై முதல் மூவர்க்கும் முதல்வன் தன்மை కడల్ చేయండి. ఈ పాసురంలో పాసురం అర్థంగా నడవడానికి అందులో ఉన్నటువంటి పద ప్రయోగాలు ఒక ఐకారం ఉంది చూడండి. ఇది చాలా అర్థంగా మనకి గానానికి ఉపయోగపడింది అన్నమాట. మోవరాగియ మూర్తి అయి, అలాగ మూర్తి అయిన వాడే. முதல்வன் தன்னை, தானே மூல புருஷுடை. நீக்குவானை, கிடந்தான் தன்னை. தென்னிலங்கை எஜ செல்ல வில்லியை, పాపనాశనై, కన్ననై. ఈ ఐలు ఉన్నాయి చూడండి. అవి చక్కగా చదివేటప్పుడు ఎందుకు తిరువాయిమలిని ఇయల్ ఇసై అని అన్నారు అని అంటే పరాగంతో కూడినది అని ఇలాంటి చక్కటి శైలిని మనకు అందించారు నమ్మాళ్వారు. అది చదివేటప్పటికి మనకి తెలియకుండానే చెవులలో ఏదో ఒక అమృతాన్ని పోసినట్లుగా అనిపిస్తుంది అనమాట. ఐ ఐ ఐ అనే అంత్యప్రాస వచ్చేటప్పటికే. ఇంకా దీని వ్యాఖ్యానాన్ని చూద్దాము మనం. 200 పేజీ చూడండి. 200 పేజీలో నిన్న మనం చెప్పుకున్నాము, అగ్ని అనేటువంటిది రావణాసురుడి యొక్క రాజ్యంలో భయపడిపోతూ ఉంటుంది. అలాంటి రావణాసురుడి యొక్క లంకలోకి తన శరముల నుండి అగ్నిని ప్రసరింపచేసినటువంటి దేవాది దేవుణ్ణి స్తుతించండి అన్నారు అని. దేవదేవనై 2వ లైన్ అండి వ్యాఖ్యానంలో. தென்னிலங்கை எழ செத்த வில்லியை என்று మనుష్యత్వే పరత్వం సొల్లిత్తాగవుమాం. అక్కడ మనుష్యత్వంలో పరత్వం చెప్పారు. ఈ పరత్వం సౌలభ్యం అనే గుణాల వర్ణన జరిగే సందర్భం ఇది. శ్రీరామచంద్రుడు ఆత్మానం మానుషం మన్య అని నేను మనిషినే అన్న అనేక చోట్ల పరత్వాన్ని చూపించాడు. అలాగా దాన్ని చెప్పి నిత్యసూరిగడెత్తగరివనై ఆశ్రయ్యంగోళెన్నుమా, నిత్యసూర్యులు ఆశ్రయించేటువంటి ఆ పెరుమాళ్ళను మీరు ఆశ్రయించండి. పావనాసనై కయ్యం విల్లుమాయిరిక్కరపడియై కానా. ఒక మంచి ఫోజుని వర్ణించారండి ఇక్కడ. కయ్యం విల్లుమాయిరిక్కరపడియై కానా, కోదండరాముని యొక్క తత్వాన్ని వర్ణించారు. అలా చేతిలో ధనస్సును పెట్టుకుని అందంగా నిలబడినటువంటి స్వామి ఒక భంగిమ. ఆ కోదండాన్ని గడ్డం కింద పెట్టుకుని తాను ఇలా తలని వాల్చి పక్కకి చూస్తూ ఆ సముద్ర శరణాగతి సందర్భంలో ఇచ్చినది ఒక భంగిమ. ఇలా రకరకములైనటువంటి అందాల పోజులన్నీ కూడా మనకి చెప్పారు అనమాట. సర్వేశ్వరుడయ్య పాపంగళం పోం. అలాంటి ఆ మూర్తిని దర్శిస్తే మన పాపాలన్నీ పోతాయి. పావన సర్వలోకానం త్వమేవ రఘునందన ఎంగరపడియే. అక్కడ అత్యద్భుతం ఇదం వాక్యం తవరామ శుభాక్షరం. అగస్త్య మహర్షి చిట్ట చివర రామచంద్ర స్వామిని దర్శించినప్పుడు చెప్తారు, స్వామి నీ దర్శనమే మాకు పావనము. ఒకసారి చూస్తే చాలు మా జీవితం తరించిపోతుంది. అందువల్లనే మనం పవిత్రమైనటువంటి రోజులలో ఆలయాలకు వెళ్ళి అక్కడ మంత్రపూతంగా వెలిసినటువంటి స్వామి కాబట్టి దివ్య శక్తులన్నీ ఆ స్వామిలో ఇమిడి ఉంటాయి. అది తేడా. అలాంటి శక్తి స్వరూపుడైనటువంటి స్వామిని ఒక్కసారి చూస్తే పావనాశనం, పాపం అంతా నాశనం అయిపోతుంది. అన్నిలయ్యిలే చేతనరుడే సకల పాపంగళయ్యం పోకం స్వభావనై. అలా సేవించినప్పుడు మనన్ని పాపాలని కూడా స్వామి పోగొట్టేటువంటి వాడు. పంగయత్తడం కన్ననై పాపవర్గక నానాలు విడవన్నాదపడియాన. ఏమోనండి, ఒక మాట అంటాం, ఇస్తాడో ఇవ్వడో అయినా వెళ్ళామండి. ఇలాంటి ప్రయోగం ఉంది చూడండి. అలాగే ఇక్కడ ఒక ప్రయోగం, ఆయన పాపాన్ని పోగొడతాడండి. కానీ పాపాన్ని పోగొట్టకపోయిన వాడైనా సరే కన్నడిగయుడయ్యవనై తన నేత్ర సౌందర్యాన్ని చూపించేటువంటి స్వామి. ఆయన చూస్తే చాలు, ఆ నేత్రాలను చూస్తే చాలు. పరవిమను ఆ కన్నకు జిగిలే తొత్తు ఇతంతే పుండరీకాక్షాయను అక్రమమాగ పుగంగోళ్. నీకు నేను వశపడిపోయానయ్యా అని అన్నట్లుగా అక్రమంగా మీరు
ఇలాగే స్తుతించాలని రూల్ ఏమీ లేదండి. ఒక ఆనందాన్ని అనుభవించేటప్పుడు ఇలాగే అనుభవించాలి అని లేదు అని మనకి రసశాస్త్రం చెప్తుంది. అది ఏదైనా సరే, ఒక ఆహారమే తీసుకుంటాం, ఇదే తినాలి ముందు, దీని తర్వాతే ఇది తినాలి, అలా రూల్స్ ఏమి ఉండవండి. ఆనందానుభవం ఎప్పుడు ఏది ఆనందంగా అనుభవిస్తే అప్పుడు దాన్నే మనం లెక్కలోకి తీసుకొనడం అనేటువంటిది. పరమాత్మని ఎలా స్తుతించినా పర్వాలేదు అనే విషయాన్ని చెప్పారు రెండవ పాసరంలో. மூவராகிய மூர்த்தியை முதல் மூவர்க்கு முதல்வன் தன்னை சாவம் உள்ளன நீக்குவானை தளம் கடல் கிடந்தான் தன்னை தேவதேவனை தென்னிலங்கை எரிய நட்சத்திர வில்லியை பாவநாசனை பங்கயத்தடம் கண்ணனை பரவுமினோ. மூடవ పాసరం. பரவிவானவரியத்த நின்ற பரமனை பரம் சோதியை புறவை கோத்த குழகனை மணிவண்ணனை குடக்கோத்தனை அரவமேறி அலை கடல் அமரும் துயர் கொண்ட அண்ணலை இரவு நண்பகலும் விடாது என்றும் ఏతుదల్ మనం వైమ్మెనో. ఇందులో కూడా చూడండి, చివర ఐకారం అనేటువంటిది ప్రయోగించడం వల్ల అది చదవడానికి ఒక సౌకర్యాన్ని, అంటే ఇది గాన రూపము అని ఎందుకన్నారండి అన్నదానికి ఇలాంటి పాసురాలన్నీ మనకు ఉదాహరణ అనమాట. పరవివానవరి ఎత్త నిన్న పరమనై పరం సోదియై పురవై కోత్త కుజగనై మణివண்ணనై కుడక్కూత్తనై பரவமேறி அலை கடல் அமரும் துயரு கொண்ட அண்டலை இரவு நண்பகலும் விடாது என்னும் ఏతుదల్ మనం వైమ్మెనో. స్వామి యొక్క వైశిష్ట్యాన్ని మీరు తెలుసుకోండి అంటున్నారు. ముందుగా మనం ప్రతి పదార్థాన్ని తెలుసుకుందాం. ఇక్కడ రామావతార వైశిష్ట్యాన్ని చెప్పారు మనకి రెండవ పాసురంలో అని. ఇంకా మూడవ పాసురం దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి, అమ్మో రామావతారం అండి, అది ఎక్కడో చక్రవర్తి తిరుమగనారండి, ఆయన మనకు అందుబాటులో ఉంటాడండి, ఆయన ఎక్కడో వశిష్ఠాదులకే దర్శనం ఇస్తాడండి, అందువల్ల ఏదైనా సులభ మార్గం చెప్పండి. అయితే సులభుడైన శ్రీకృష్ణుణ్ణి ఆశ్రయించండి అంటున్నారు ఈ మూడవ పాసురంలో. పరవి వానవరియేత్త నిన్న పరవనై, గుణాలని చెప్పేటువంటి నిత్యసూర్యులు స్తుతిస్తారు. నిత్యసూర్యులు ఎప్పుడు కూడా పెరుమాళ్ళని స్తోత్రం చేస్తూ ఉంటారు పరమపదంలో. ఆయన నిన్న పరమనై అలా వింటూ అలా నిలబడి ఉండేటువంటి స్వామి. పరం సోదయై, పరంజ్యోతి ప్రకాశకుడు, అద్భుతమైనటువంటి కాంతి స్వరూపుడు. కురవై కోత్త, ఈ పాసురంలో ముఖ్యమైనటువంటి పదం ఇది. రాసక్రీడను ఏర్పరచిన కుళిగనై విధేయుని. రాసక్రీడ అంటే ఎంతో ఇష్టం అంటండి కృష్ణ పరమాత్మకి. మణివண்ணనై, మాణిక్యం లాంటి వర్ణం కలవాడు. కుడక్కూత్తనై, కుంభ నృత్యము చేసేవాడు. ఈ పాసురంలో రెండు విశేషాలు చెప్పారు. ఒకటి రాసక్రీడ, రెండవది కుంభ నృత్యము. హరవం, పామును ఏరి అధిరోహించి అలై కడల్, అలలతో కూడి ఉన్న సముద్రమును అమరం చేరి తుయిల్ కొండ నిద్రను స్వీకరించిన వాడు. ఈ కృష్ణావతారంలోంచి మనకి క్షీరసాగర సేనుణ్ణి చెప్తున్నారు. అన్నలై, అలాంటి స్వామి అండి మనకి ఎప్పుడు స్థుతించాలండి? నల్లిరవం పగలం, మంచి పగలు, నల్లిరవం పగలం అని చెప్పుకోవాలి. మంచి పగలు, మంచి రాత్రి. ఎందుకు మంచి రాత్రి, ఎందుకు మంచి పగలు? ఎప్పుడు పరమాత్మను స్థుతిస్తామో అప్పుడే అది మంచిది అనేటువంటి అర్థం. విడాదు ఎన్నం, విడిచిపెట్టకండి, రాత్రింబగళ్ళు విడిచిపెట్టకండి. ఏతుదల్ మనం వైమన్, స్తుతించాలని భావించండి. మనం వైమన్, ఇక్కడ ఒక విశేషం చెప్తారు. మీరు స్తుతించేదాకా వెళ్ళక్కర్లేదు, స్తుతించాలి అనుకోండి చాలు. అది ఇప్పుడు రోజు మనం తెరువాయిమలి
చదవగలమా, చదివేద్దాము, అయ్యో చదవలేకపోతున్నాను బెంగ పెట్టుకోకండి. చదవాలి అనుకోండి చాలు, ఎప్పటికో అప్పటికి అది మీకు తప్పకుండా కైవసము అవుతుంది అనేలాంటి అర్థం అనమాట. అలాగే పరమాత్మని నేనేమని స్థుతించగలను, నాకేమొచ్చు, నేనేమని పొగడగలను అని బెంగ పెట్టుకోకండి. స్థుతించాలి అనుకోండి అంతే, మనస్సు ఆయన్నే ధ్యానిస్తూ ఉంటుంది. ఇదొక అద్భుతమైనటువంటి మనకి తేలికగా ఉపాసన చేసే పద్ధతి. ఆయన తలుచుకుంటూ ఉంటే చాలు, అదే మనోధ్యానము అయిపోతుంది అని చెప్తున్నారు. మోహన్ రామ్ పాట్ 201వ పేజీలో ఈడు వ్యాఖ్యానం. మోహన్ రామ్ పాట్ కీస్తున్న రామావతారం పరత్వమెన్నం పడియానా. అమ్మో, ఆ రామావతారం పరత్వం అండి, ఈ లోకంలోకి వచ్చిన చక్రవర్తి కుమారుడండి, సామాన్యులకి అందడండి అనుకుంటే కృష్ణావతారத்திலே ఆశ్రయింగోళెంగిరార్, కృష్ణావతారాన్ని ఆశ్రయించండి అంటున్నారు. అంటే సౌలభ్యాన్ని తీసుకోమంటున్నారు. పరవివానవరెత్తనిన్న పరమనయే అక్రమమాగ నిత్య సూరిగళ్ళేత్త. ఆ నిత్య సూర్యులు కూడా ఇదే క్రమంలో ఇలాగే స్తుతించాలి అనుకోరటండి. ఏ గుణం ఆనందానుభవం కలిగిస్తే అలా కళ్ళను చూశారనుకోండి, ఆ నేత్ర సౌందర్యాన్ని వర్ణిస్తూ ఉంటారు. ఆ వక్షస్థలం చూశారనుకోండి, హృదయ సౌందర్యాన్ని చక్కగా వర్ణిస్తూ ఉంటారు. అది దానికి క్రమం అనేటువంటిది ఏం లేదు. అక్రమమాగా, మన తెలుగులో అక్రమం వేరు, సంస్కృతంలో అక్రమం వేరండి. ఆ క్రమము లేకుండా ఒక ఆర్డరు, పాదాల నుంచి శిరస్సు దాకానే వెళ్ళాలి, శిరస్సు నుంచి పాదాల దాకానే రావాలి, ఈ రూల్ ఏమి లేదండి. అట్టాలే సమాధిక దరిద్రనాయనవనయి, ఇదో విశిష్ట ప్రయోగం చేస్తుంటారు నంబెళ్ళయ్య గారు. పెరుమాళ్ళు కూడా దరిద్రుడు అంటే లేనివాడు. ఏమి లేనివాడండి? అధిక, తనతో సమానుడు లేడు, తనకంటే అధికుడు లేడు అనేటువంటి అర్థంలో ఈ సమాధిక దరిద్రనాయ్ అనేటువంటి పదాన్ని ఉపయోగిస్తారు. నిత్య సూర్యుగళెత్తినాలు పరిచ్ఛేదిక్క వండాదే. పోనా నిత్య సూర్యులు పొగడుతున్నారు కదా, మొత్తం అంతా పొగడగలిగారండి వాళ్ళు? అబ్బే, వాళ్ళ శక్తిని బట్టి పొగడుతున్నారు తప్ప ఆయన వాళ్ళకి లొంగేవాడు కాదు. అవ్వరుగా ఆయన నవనయ్యంద్రుమా, వాళ్లకు కూడా అందనంత వైశిష్ట్యంగా ఉన్నటువంటి స్వామి పరంజ్యోతియే అవరగళ్ళేత్త అత్తాలే ఉజ్వలనాయిరిక్కరవనై. వీళ్ళు పొగడుతుంటే ఆ పొగడతల వల్ల శరీరంలో ఒక దివ్య కాంతి వచ్చి మెరిసిపోతూ ఉండేటువంటి స్వామి. విపన్యవో జాగృవాంస సమింధతే. చాలా అందమైనటువంటి ఋగ్వేద మంత్రం, మూడిటికి మూడే చాలా మంచి పదాలండి. విపన్యవ, విపన్యవ అంటే జాగృవాంస సమింధతే, ఈ మూడు పదాలకి చక్కటి అర్థాన్ని ఇచ్చారండి. తద్ విప్రాస అని మొదలవుతుంది. అది విప్రాసులు అంటే ఏమిటండి? మేధావులు అని అర్థం అండి. విప్రాస, విప్రాస విష్ణు ప్రాపకత్వేన. వి అనేది విష్ణు, ప్రా అంటే ప్రాపకత్వేన, విష్ణువుని పొందడం చేత వారు విప్రాసులు అయ్యారు. అంటే ఎప్పుడు కూడా ఆయననే ధ్యానిస్తూ ఉండేవారు అని చాలా అందమైన అర్థం. విపన్యవ, విపన్యులు అంటే పన్ అనే ధాతువుకి పొగడతా స్తుతి చేయుట అని అర్థం. విపన్యవ అంటే స్తుతిశీలురు అని అర్థం. ఈ మూడు పదాలు చాలా అందమైనటువంటి పదాలు. ఏమిటంటే విప్రాసులు అంటే మేధావులు, విపన్యులు అంటే స్తుతిశీలురు, జాగృవాంస అంటే జాగరణశీలురు, అస్కలిత జ్ఞానులు అంటారు. అంటే వాళ్ళ జ్ఞానము ఎప్పుడూ కూడా తొట్టుపాటు పడదు, అటు ఇటు నిశ్చలమైన జ్ఞానం కలిగినటువంటి వాడు. ఇవి నిత్య సూర్యులకి విశేషణాలండి. మూడు విశేషణాలు. ఏమిటది? మొదటిది విప్రాసులు, విష్ణువుని ప్రాపించడానికి ప్రయత్నము చేసేవారంటే మేధావులు అని అర్థం. విప్రాసులు అంటే మేధావులు అని అర్థం. అలాగే మనకి విపన్యవ అంటే స్తుతిశీలురు, ఎప్పుడు పొగుడుతూ ఉండేటువంటి వారు అని అర్థం. జాగృవాంస అంటే అలర్ట్ గా ఉంటారనమాట,
ఏమాత్రం అటు ఇటు కూడా దృష్టి పోకుండా పరమాత్మ మీదే ఉన్న దృష్టి కలిగిన వారు. అద్భుతమైన పదాలండి ఈ మూడు కూడా. విప్రాసః, విపన్యవః, జాగృవాంసః ఎన్నో అవர்கள் ఏత్తం అది తన్ పేరాగ నినైతు. వాళ్ళు అలా పొగుడుతూ ఉంటే అది తన వడివిలే తోర్తు వీరికప్పది. ఆహా, ఏం పొగుడుతున్నారు వీళ్ళు అని చెప్పి ఆనందంతో ప్రకాశిస్తూ ఉంటాట. పరంజ్యోతిరుపసంపద్య శేషికత్సేత్తై పణుగై శేషభూత ముక్కు స్వరూపమిరే. ఇది స్టేట్మెంట్ అండి. శేషికి ఆనందాన్ని కలిగించడమే శేషునికి కర్తవ్యం. అంటే సేవకుని కర్తవ్యం యజమానికి ఆనందాన్ని కలిగించడం కదా. ఇక్కడ నిత్యసూరులు శేషులు, పరమాత్మ శేషి. నిత్యసూరులు పరమాత్మని పొగుడుతున్నారు. కురవై కోత్త కుజగనై నిత్యసూరుகளோடு పరిమారుం పరమాత్మై ఇడై పెంగళోడు పరిమారు మెడత్తిల్. అక్కడ నిత్యసూరులతో ఎంత కలిసిమెలిసి ఉంటాడో ఇక్కడ గోప స్త్రీలతో కూడా అంత కలిసి ఉండేటువంటి వాడు. కుషగన్ అని ఒక పదం వేశారండి. భవ్యన్ అంటే వాళ్ళకి అలాగా అణగి మణిగి వాళ్ళతో ఉండేటువంటి స్వామి అనేటువంటిది అనమాట. ఆయన ఒక్కసారి వేణువుని తీసుకున్నాడు అనుకోండి, వేణువుకి కలం జగవు అంటుంది భాగవతం. వేణువుని వాయించాడు అనేటువంటిది. ఇక్కడ రాసక్రీడ వైశిష్ట్యం చెప్పబడిందండి ఈ వాక్యంలో. కురవై కోత్త కురవనై, రాసక్రీడ చేసినటువంటి ఆ విధేయుడు ఎంత అందంగా చేశాడు. రాసక్రీడ చేస్తున్నప్పుడు ముందుగా వేణువును చేతిలోకి తీసుకుంటాడు. ఆ వేణువుకి కం లాతి ఇది కలం అని పేరు. కం అంటే పరబ్రహ్మ స్వరూపాన్ని, లాతి మన దగ్గరకు తీసుకొస్తుంది అంటే దైవాన్ని చూపిస్తుంది కాబట్టి దానికి కలం అని పేరండి. ఇంకా లోపలికి వెళితే ఒక అందమైన మంత్రం చెప్తారు. క్లీం అని ఒక ఓం క్లీం ఇలా మంత్రాలు చదువుతారు చూడండి, బీజాక్షర మంత్రాలు. అందులో క్లీం అనేటువంటి మంత్రమే అది కలం అయింది అని అంటారు. ఎందుకంటే ఓం క్లీం కృష్ణ, ఓం కృష్ణ క్లీం అని కృష్ణుడి గురించి మంత్రాలు చదువుతూ ఉంటారు. ఈ క్లీం అనే మంత్రాన్ని కామబీజము అంటారు. ఈ రాసక్రీడ అనేటువంటిది కామునిపై విజయాన్ని చెప్పేటువంటి అద్భుత ఘట్టం అండి భాగవతంలో. అంటే కాముడు, మన్మధుడు నేను ఎవరినైనా సరే ఓడించగలను అని అనుకుంటే నా జోలికి రాకు అని పరమాత్మ హెచ్చరించాడు. నువ్వు 1000 మందితోటి, అది కాక 116 మందిని భార్యలుగా కలిగి నువ్వు అంత ఇంద్రియ నిగ్రహం కలిగి ఉంటావా, నిన్ను కూడా పడేస్తాను చూడు అని కాముడు ప్రయత్నిస్తే అతనికి సాక్షాత్తు మన్మథ మనస్సును మదించేవాడు అందరికీ మన్మధుడైతే ఆ మన్మధుడి మనస్సుని కూడా మదించేవాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. జాగ్రత్తగా ఉండు, నా జోలికి రాకు అనేటువంటిది. ఏంటండి ఈ క్లీం అనేటువంటి మంత్రం? క్లీంలో ఎన్ని అక్షరాలు ఉన్నాయి? కకార, లకార, ఈకార, సున్నాలు ఉన్నాయండి. క్లీం అంటే 4 కలిస్తే క్లీం అవుతాను. ఇందులో కా ఉందనుకోండి, నువ్వే మా సుఖానివి అని అర్థం. అందులో లా ఉందనుకోండి, నువ్వే మా జీవితానివి అని అర్థం. ఇవన్నీ చాలా మంత్రపూతాత్మకమైనటువంటి బీజాక్షరాలు అంటారే అవన్నమాట. ఈ అంటే నువ్వే మాకు శక్తివి. బిందువు ఏమిటి? నువ్వే మాకు ప్రేమ స్వరూపానివి. ఈ 4టిని పరమాత్మ గోపికలతో చెప్తున్నాడా అన్నట్లుగా ఈ హల్లీసకము అనేటువంటి దాన్ని, రాసక్రీడకి ఒక అందమైన పేరుందండి, హల్లీసకము అంటారు. హల్లీసకము అంటే నాయకుడు ఒక్కడే ఉంటాడు, నాయికలు చాలా మంది ఉంటారు. దీన్నే రాసక్రీడ అని అంటారు అన్నమాట. చాలా అద్భుతమైనటువంటి రాసక్రీడ అష్టకాన్ని లీలాసుకులు మనకి శ్రీకృష్ణ కర్ణామృతంలో చాలా అద్భుతంగా రచించారండి. ఒకసారి దాన్ని పఠించుకుందాం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు వచ్చిన పదం ఏమిటి? కురవై కోత్త కుజగనై
రాసక్రీడ ఆడేటువంటి స్వామి ఎలా ఆడతాడండి? అంగనా మంగనామంతరే మాధవో మాధవం మాధవం చాంతరేణంగన ఇత్తమా కల్పితే మండలే మధ్యగ సంజగౌ వేణునా దేవకి నందన. ఒక్కడే పురుషుడు ఉంటాడు. ఆ పురుషుడు అనేక రూపాలు ఎత్తుతాడు. ఈవల గోపిక ఆవల గోపిక నీ తిరువంకల పెక్కగు రూపుల, అటు ఇటు కూడా గోపికలుంటారు, మధ్యలో తాను ఉంటాడు అనేటువంటిది ఆ చేసేటువంటి నాట్యము ఎంత మధురంగా ఉంటుంది అంటే, కేకి కేకాదృతానేక పంకేరుహాలీన కంసావళి హృత్యత హృత్యత కంసవంశాటవి దాహదావానల సంజగౌ వేణునా దేవకీ నందన. ఆ వేణునాదం ఒక్కసారి వస్తుంటేట నెమళ్ళన్నీ అనుకుంటున్నాయట, మేఘం వస్తుందా? మేఘం కృష్ణుడు, మేఘంలో వచ్చే ధ్వని వేణుగాన ధ్వని, అన్ని పరవశించిపోతున్నాయన్నమాట. హంసలు తామరాకుల్లో పడుకుని ఉన్నాయట. అవన్నీ ఒక్కసారి ఏమిటి మధురనాదం ఎక్కడది అని తామరాకుల్లోంచి లేచి ఒళ్ళు విరుచుకుంటూ రెపరెపలాడిస్తూ అటు ఇటు చూస్తున్నాయట. అలాంటి వేణుగానాన్ని చేస్తున్నాడు అని అంటాడు. కాపి వీణా విరారా వినా కంపిత కాపి వీణా విరా కింకిణీ నర్తిత కాపి వీణా విరామంతరంగాపిత సంజగౌ వేణునా దేవకీ నందన. ఒక్కొక్క శ్లోకాన్ని ఒక్కొక్క గంట చెప్పుకునేటువంటి విశేషార్థాలు అందులో ఉన్నాయండి. ఊరికే మనం ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు అని. ఒక చోట తను వేణువు వాయిస్తూ ఉంటాడు. ఈ వేణువు అవతల ఒక గోపిక వీణ వాయిస్తుంటే ఆ వీణావాదనంకి సరి అయిన స్వరాలను తను వేస్తూ, మళ్ళీ మనకి కచేరీల్లో చూడండి, వీళ్ళు పాట పాడగానే ఆ స్వరాలను పక్క వైలన్ మీద మనకి వినిపిస్తూ ఉంటారే, అలాగే వీణ మీద వినిపించేటువంటి స్వరాలకి వేణువుని అనుగుణంగా వాయిస్తూ ఉంటాడు. ఇంకొక చోట గజ్జలతోటి తాళాలు వేస్తూ ఉంటాడు, గల్లు గల్లు గల్లుమంటూ తాళాలు వేస్తూ ఉంటాడు. ఇంకో చోట అక్కడికి వెళ్ళి సన్నగా పాడతాడు వీణతో పాటు పాట. వీణతో పాటు పాట చాలా అద్భుతంగా ఉంటుందండి. అది అందరికీ సాధ్యం కాదు. పాట పాడేవాళ్ళు పాట పాడతారు, వీణ వాయించే వాళ్ళు వీణ వాయిస్తారు, కానీ పాడుతూ వీణ వాయించడం అనేది చాలా అద్భుతమైనటువంటి కళ. ఎక్కడో ఎవరో ఉండేవారు పూర్వం అలాంటి మహానుభావులు. ఇలాగా మధురిమలన్నీ జోనిస్తూ వీణ వేణువాదనము చేస్తాడు అని అంటారు. ఆ వినేటప్పటికీ ఇది ఎక్కడి మధుర రవంబు మురళియా మురళి మోహనుండు వచ్చుచున్నాడు కోవిల అంటారు సీతారామయ్య తిరుందర్ల వారు. అంత మధురంగా వాయిస్తాడు అని. చారు చంద్రావళిలోచనైశ్చుంబితో గోప గో బృంద బృంద గోపాలిక వల్లభ వల్లవీ బృంద బృందారక కాముక సంజగౌ వేణునా దేవకీ నందన. నవలి కళ్ళు నవలీక పెట్టుకున్నాడు. ఆ కళ్ళు ఈ కళ్ళు పోటీలు పడిపోతున్నాయి. ఎంత బాగున్నావు కృష్ణ అని గోపికలందరూ వచ్చి పరవశిస్తూ అతన్ని ముద్దులు పెట్టుకుంటూ తిరుగుతూ ఉంటే వారి చుట్టూ తిరుగుతూ చక్కగా నాట్యము చేసేటువంటి కృష్ణ పరమాత్మ. మౌళి మాలామిళన్ మత్త భృంగీలత భీత భీత ప్రియా విభ్రమాలింగిత స్రస్త గోపీ కుచాభోగ సమ్మేళితం సంజగో వేణున దేవకీ నందన. ఈ గోపికలందరూ కూడా ఈ తలలో ఇన్ని పువ్వుల దండలు పెట్టుకుంటారు కదండి. ఆ పువ్వుల్లో ఉన్న ఆ తుమ్మెదలన్నీ కూడా ఈ వేణుగానం వినేటప్పటికి పరవశిస్తూ అలాగ జుమ్మని ఒక్క జుంకారాలు చేస్తుంటే గోపికలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఈ శబ్దం అని చటుక్కున ఒక్కసారి అదిరిపడి గబగబా వచ్చి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మని ఆలింగనం చేసుకుంటే, ఆహా తుమ్మెదలారా ఎంత ఉపకారం చేశారు, నన్ను ఈ గోపిక వచ్చి కౌగిలించుకునేలాగా సహకరించారే అని ఆనందంగా తుమ్మెదలను అభినయిస్తూ వేణువును ఊదేటువంటి స్వామి అనేటువంటి మాటని చెప్తారు. అంతేకాదు, చారు చామీకరాభాస భామా విభూ వైజయం తేలత వాసితోరస్థల నంద బృందావనే వాసిత మధ్యగ సంజగౌ వేణున దేవకీ నందన. ఆయన
ఈ మెళ్ళో దండ వేసుకున్నాడు, వైజయంతి అనేటువంటి హారాన్ని వేసుకున్నాడు. ఆయన అలాగా ఎడమ పక్కకి కొంచెం వంగి, త్రిభంగిలా నడుముని కొంచెం వంచి, రెండు పాదాలు వ్యత్యస్త పాదాలుగా పెట్టి ఆ మురళిని వాయిస్తూ ఉంటే ఈ వక్షస్థలంపై ఉన్న హారము సయ్యాటలాడుతూ ఉంటే దాని నాట్యాన్ని చూసి గోప స్త్రీలు పరవశలై ఆయన చుట్టూ నాట్యం చేసేటువంటి అందమైన కృష్ణుని యొక్క రాసక్రీడండి అంటారు. బాలిక తాళిక తాళలీలాలయ సంగ సందర్శిత బ్రూలత విభ్రమ గోపికా గీత దత్తావధాన స్వయం సంజగౌరేణున దేవకీ నందన. ఎంత లీలాసుకులు ఎంత అద్భుతమైనటువంటి భావాలని ఇందులో పొందుపరిచారో. అవతల వాళ్ళు పాడుతుంటే మనం తాళం వేస్తూ ఉంటాం చూడండి. ఒక్కొక్కసారి పాట తెలియని వాళ్ళు ఎదురు తాళం వేస్తూ ఉంటారు. ఎదురు తాళం వేస్తుంటే మన పాట కూడా పోతూ ఉంటుందండి. అలా కాకుండా చక్కగా లయాన్వితంగా తాళం వేస్తూ ఉంటే ఆ అనుసంధానం కలిగినప్పుడు ఒకసారి కళ్ళు అలా ఎగరేస్తాడు. శబాష్ శబాష్ భలే తాళం వేశారు అని కళ్ళు ఎగరవేస్తూ ఉంటాట. ఒకళ్ళు పాడుతూ ఉంటే అలా ఏకాగ్రతగా విని అక్కడికి వెళ్ళి సరి అయినటువంటి గమకం వచ్చిందా లేదా అని చూసి అలా వంగి అంటాడు. కరెక్ట్, అలా పాడాలి, ఏది పాడావో అది పాడావు. అంత సంగీత జ్ఞానాన్ని కలిగినటువంటి కృష్ణ పరమాత్మ వేణుగానము చేస్తున్నాడు అనేటువంటిది ఇందులో మనకి చాలా అందమైనటువంటి శ్లోకాలండి, ఒకదానికంటే ఒకటి. పారిజాతం సమృద్ధ్యత్య రాధావరో రోపయామాస భామా గృహస్యాంగణే సీత సీతేవటే యామునీయేతటే సంజగౌ వేణున దేవకీ నందన. ఎంత బాగా రాశారండి లీలాసుకులు. సీత సీతేవటే యామునీయేతటే సంజగౌ వేణున దేవకీ నందన. చల్లనైన వటం, అక్కడ మర్రి చెట్టు అండి. ఆ మర్రి చెట్టుకు భాండీరము అని పేరు. అక్కడ నిలబడతాడు, దాని కింద నిలబడి సంజగౌ వేణున దేవకీ నందన కాహేకో గోపీనాథ్ కహవత్ జా శ్యామ కుబరీ రీషే సోకిన్నామ ధరావత కుబరీనాథ్ యాకూబ్ జానాథ్ అని ఏం పేర్లు పెట్టుకున్నావయ్యా నువ్వు, ఈ మురళీగానంతో ఎంతమందిని పరవశింప చేశావయ్యా అని వాళ్ళు సరాగాలు ఆడుతూ ఉంటే వాళ్ళందరితోటి కూడా పరవశించేటువంటి ఆటని హల్లీసకము రాసక్రీడ అంటారండి. ఏక నాయకత్వము అనేక నాయికలతో కూడినటువంటిది. ఆ ఒకే నాయకుడు అంతమందికి అందరు నాయకులుగా దర్శిస్తూ వాళ్ళ మధ్య తిరుగుతూ చక్కగా తాను మధ్యలో మళ్ళీ నిలబడి ఉండి చేసేటువంటి నాట్యానికి కురవై కోత పురగనై రెండోలైన నిత్య సూరిகளோடு పరిమారుం పరమాత్తై ఇడై పెంగళోడు పరిమారుమిడத்தில். నిత్య సూర్యులతో ఎంత బాగుంటాడో వాళ్ళకిక్కడ చూపించాడండి ఈ అందాలన్నీని. గోప స్త్రీలకు చూపించాడు ఈ ఆనందాలన్నీ. వాళ్ళ దగ్గరికి రావడం, వాళ్ళ చెవిలో మాట్లాడడం, ఆహా బాగా పాడవు అని అనడం, ఇవన్నీ నిత్య సూర్యులకు ఎక్కడున్నాయండి ఆనందానుభవాలు? గోప స్త్రీలకున్న ఆనందానుభవం మరెవ్వరికి లేదు లేదు లేదు. వాసి అరెక్కల వల్లనై కుషగన్ భవ్యన్ విధేయుడైయుండి మణివண்ணనై అవర్களை వసీకరైக்கோ கைக்கும் మరుందెడం పరికరత్తయుడయ్యవనై. ఈ మాట చూడండి, వాళ్ళందరినీ వశీకరించుకోవడానికి ఒక మత్తుమందు జల్లిన నీలవర్ణుడు. ఆయన దగ్గర నీలవర్ణం అనే మత్తుమందు ఉంది కండి. చూసిన వారి మీద అది ఎలా గోళ్లల్లో పెట్టుకుని ఇలా జల్లేస్తారండి పక్క నుంచి వెళుతూ. మనం వశీకరం అయిపోయి వాళ్ళ వెంట వెళ్ళిపోతాం. అలాంటి పౌడర్లు ఉంటాయి. అలాగట ఈయన గోప స్త్రీల దగ్గరకు వచ్చి ఆ నీలవర్ణాన్ని ఒకసారి అలా చూపిస్తాట. చూపించేటప్పటికి వశపడిపోతారట. మరుందెడం పరికరత్తయుడయ్యవనై అంటే అంత అందమైనటువంటి నైల్యము అని చెప్పడం అన్నమాట. నీలమణి పోలే శ్రమహరమాయిరందళ్ళ విగ్రహత్తయుడయ్యవనై. నీలమణిలాగా శ్రమని పోగొట్టేటువంటి విగ్రహము సౌందర్యము కలిగినటువంటి స్వామి కూడా కోత్తనై. ఇదో నాట్యం అండి.
ఇందాక రాసక్రీడ చెప్పుకున్నాం, ఒక నాట్యం అయిపోయింది. ఇది కుడక్కోత్తనై తిరుక్కురవెయ్యల్ అన్వయ్యాదార్ కుళ్ళెక్క వండాదపడి మన్రిలే తన్నుడయ్య వడివజగై ముత్తొట్టాగా అనుభవిక్కున్నవనై. రాలేని వాళ్ళు ఉంటారనుకోండి, వాళ్ళ కోసం తాను వీధుల్లోకి వచ్చేస్తాటండి. వీధుల్లోకి వచ్చేసి అక్కడ కుంభనాట్యము అని ఒకటి చేస్తాటండి. దీన్ని మనకి తిరుమంగయ్యాళ్ వారు సిరియ తిరుమలలో చాలా అద్భుతంగా చెప్తారండి. వల్వినియే నూరారు గప్పదేయాయన నా పాపం వల్ల ఏమిటో నమ్మ, ఎందుకు వెళ్ళానో తెలియదు, ఆ నాట్యం చూడడానికి వెళ్ళాను, అంతే పడిపోయాను అని ఆ నాయిక చెప్పినట్లుగా అందమైనటువంటి నాట్యం. కుండ మీద నిలబడి చేసే నాట్యము, కుండలని ఎగరేస్తూ చేసేటువంటి నాట్యము, రెండు రకాల పద్ధతులుగా ఉంటుంది. అలాంటి నాట్యాన్ని చూపించినటువంటి స్వామి. అరవమేరి కుడక్కూత్తాడిన శ్రమం ఆరుంబడి కేడాపోయి తిరుపార్కడలిలే సాయందరుడిన పడి. మన నమ్మాళ్ళవార్లకి ఇది రామావతారమా, ఇది కృష్ణావతారమా, ఇది తిరుపార్కడలిలో వ్యూహమా, ఈ భేదాలు ఏముండండి. మనసు అలా పరవశించిపోతూ ఉంటుంది. పాపం ఇలా రాసక్రీడ చేశాడా, పాపం ఇలా కుంభనర్తనం చేశాడా, ఆ శ్రమంతా తీర్చుకోవడానికి వెళ్ళి పాల్కడలిలో పాము మీద శయనించాడు. ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి లింకు పెడతారనమాట. అలైకడల్ స్వసన్నిధానత్తాలే కిడరెత్తియుడైతాయిరెక్కై. ఇంకా సముద్రం అయితే, ఆహా స్వామి నా దగ్గరికి వచ్చావా, నా దగ్గరికి వచ్చావా అని తన అలలనేటువంటి చేతులనెత్తి స్వామిని కౌగిలించుకుంటుంది. ఇవన్నీ పొయటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. సముద్రంలో ఎలాగో అలలు ఉంటాయి, పాల సముద్రంలో ఇంకా నురుగులు అందాలు అద్భుతంగా ఉంటాయి. అవన్నీట స్వామి తమలో శయనించడం వల్ల పొంగిన పొంగులు అంటున్నారు నంబిళ్ళయ్య గారు. అమరంతుయల్ నా ఇచ్చిమారాలం ఉణర్తవన్నాదిరిక్కై. ఎంత నిద్ర వస్తుందంటే సాక్షాత్తు లక్ష్మీదేవి వచ్చి కౌగిలించుకున్నా పట్టించుకోవటం ఉండు, నాకు నిద్ర వస్తుంది అన్నంత హాయిగా అక్కడ శయనిస్తాడట స్వామి. అన్నలై స్వామి అనంత సాయిత్వత్తాల్ వంద ఈశ్వరత్త ఉరప్పై ఉడయ్యవనై. అది దృఢత్వం, ఈశ్వరుడవడం వల్ల వచ్చినటువంటి దృఢత్వం, ఒక నిశ్చింత, ఒక స్వామిత్వం. దాన్ని అన్నలై అంటారు. కాలం నడయ్యాడాది దేశத்தில் அனுபவத்தையன்றோ காலம் நடையோடும் தேசத்திலே நான் உங்களைய అనుభవిక్క చొల్లుగిరదు. మేము వెళ్ళి నీ క్షీర సాగర సౌందర్య ఆశయన భంగిమని చూడలేము. మా కోసం ఇక్కడికే వచ్చి ఈ అందాలన్నీ చూపించావా తండ్రి. ఏత్తుగై కీడాన కాలమాగయ్యాలే నల్లిరవం నన్ పగలం ఎంగిరార్. అలాంటి స్వామిని స్తుతించండి. మీకు స్తుతించే అదృష్టం వచ్చింది కాబట్టి మంచి రాత్రి మంచి పగలు. ఎప్పుడు స్తుతిస్తే అప్పుడే మంచండి. అది రాత్రా పగలా అని లేదు. నిద్రలో మనకి మెళుకు వచ్చి ఒక్కసారి ఆ ఏ హర్యష్టకాన్నో చదువుకున్నా అది మంచివి రాత్రే అవుతుంది. ఎందువల్లంటే నిద్ర పట్టదనుకోండి, మరొకసారి సహస్రనామాన్ని హాయిగా చదివేసుకోవడం. అలా చదువుకుంటూ ఉంటే అందులోకి మళ్ళీ నిద్ర వచ్చేస్తుంది. ఇది నల్లిరవు, నల్ చాలా మంచి రాత్రి, నల్ పగలు మంచి పగలు. ఎండ్రు మేత్తుదల్ విపన్యవహ ఎంగరపడే. మనం ఇందాక విపన్యవహ అని చెప్పుకున్నామే, స్తుతిశీలర్, ఎప్పుడు స్థితిస్తూ ఉండడమే. మనకి నాలుక ఉన్నంత కాలము నారాయణేతి శబ్దోస్తి వాగస్తి వశవర్తిని. నీ నాలిక నీ మాట విన్నంత కాలం భగవంతుణ్ణి స్తుతిస్తూనే ఉండు. అద్భుతమైన సందేశం అని. అన్ని సమయాల్లో కూడా నాలుక పనిచేయదు. మనం లోకంలో చూస్తున్నాం. అది పనిచేసినంత కాలం భగవన్నామాన్ని ధ్యానించు. పెన్నయ్యుంగళకు ఉపదేశిప్పారు వెండా. నీకు నేను ఇంత చెప్పక్కర్లేదు. ఈ పేరా చూడండి, చాలా అద్భుతమైనటువంటి పేరా. ఎందువల్ల అంటే, ఒరే ఒకసారి గుడికి వెళ్ళి రారా అంటారు కొడుకుని. వాడికి గుడి అవి ఇష్టం ఉండవనుకోండి, ఒరే ఒక్కసారి వెళ్ళి గుడికి దండం పెట్టుకోరా అంటాం. అనేటప్పుడు ఆ తండ్రి తల్లో కొన్ని కారణాలు చెప్తారు. మన ఇంటికి దగ్గరగా ఉందిరా, అందుకని వెళ్ళు. అక్కడ వెలిసింది సాక్షాత్తు మన కులదైవం రా, అందుకని వెళ్ళు. దండం పెట్టుకుంటే పాపాలు పోతాయిరా, అందుకని వెళ్ళు. మహాభక్తులందరూ వస్తారు, వారిని సేవించుకోవచ్చురా, అందుకని వెళ్ళు.
ఇలాగ వెళ్ళడానికి అనేక కారణాలు చెప్పినట్లుగా ఈ పేరాలో నేను మిమ్మల్ని ఎందుకు స్థుతించమంటున్నానో తెలుసా? చాలా అద్భుతమైన వ్యాఖ్యానం నంబెళ్ళయ్య గారిది. చూడండి ఇక్కడ, నీంగళంగే నంజవైக்கும் ఇత్తనై వేండవదు, మీ మనస్సును పెడితే చాలు విషయం తన్నడయ్యే కొండముజగం. మనస్సు అక్కడ పెట్టావు అంటే మిగిలిన పని అదే చేస్తుంది. நீங்கள் எத்தவன் ஒருப்படு மித்தனையே வேண்டవదు, పెన్నయ్యుంగళుకు ఉపదేశిప్పారు వేండ. మనస్సును పెడితే చాలు, తర్వాత ఏం చేయాలో చెప్పక్కర్లేదు. ఒకటి, నిత్య సూరిగళెత్తుం విషయత్తై என்றோ నానుంగళయ్యే ఏత్తత్ సొల్లుగిరదు. ఒరే, నిత్య సూర్యులందరూ పొగడేటువంటి నాయకుడురా, అలాంటి ఆయన మనకి అత్యారూపంగా దొరికాడు, సేవించరా. ఒకటి, నెంబర్ 1. సర్వాధికన ఎండ్రో నానుంగళయ్య తచ్చొల్లిగరదు. అందరి దైవాల్లోకి గొప్పవాడురా, అందువల్ల ఆయన్ని నువ్వు సేవించు. 2, நீங்கள் ஏத்துக்கு 20 தன் பேரன்னமிடம் வடிவிலே தோத்திருக்கிறவனை என்றோ నానుంగళై ఏత్తత్ సొల్లిగరదు. మనం ఒక్కసారి స్థుతిస్తే చాలు, ఆహా నా అదృష్టం, వీడు నా దారిలోకి వచ్చాడు అని ఆనందపడిపోతాడురా. అందుకని నిన్ను స్థుతించమంటున్నాను. ఉంగళடைய విలక్కామయ్యే పత్తాసాగ వందు కలక్కుమవనయ్యన్రో నానుంగళయ్యే తచ్చొల్లికరదు. 4, నువ్వు వద్దు అనకుండా, విముఖత చూపకుండా ఒక్కసారి స్థుతించావనుకో, ఆహా నాకు అలభ్య లాభం జరిగింది, దొరికింది జీవితంలో అని ఆనందపడే స్వామిరా. అందుకని నేను నిన్ను స్థుతించమంటున్నాను. యాదానం నేరందునిగ வேண்டும் పడి అజగయుడయ్యవన్రో ఏత్తత్ సొల్లిగరదు. ఏదైనా కాస్త చేసినా చాలు ఆనందపడేటువంటి స్వభావము కలవాడు. నువ్వు ఎంత కొంచెం చేసినా చాలురా, ఆయన ఆనందపడతాడు. అందుకోసమని నేను స్థుతించమంటున్నాను. ఉంగళ ఒట్టై కలవియాలే సరెక్కీరెక్కరవనయ్యన్రో ఏత్తత్ సొల్లిగరదు. నీతో కలసి ఠీవిగా, మనలో ఒకవాడిగా, నీకు పరాధీనుడుగా ఉన్న స్వామి కాబట్టి నిన్ను పొగడమని అంటున్నానురా. ఎన్ని కారణాలు చెప్తున్నారో చూడండి. అనంత సాయి అయి, ఆయన అనంతసేనుడురా, చక్కగా క్షీర సముద్రంలో శయనించి ఉంటాడురా. అంద్రో ఏత్తత్ సొల్లిగిరదు, అందువల్ల నిన్ను పొగడమని అంటున్నాను. సర్వస్వామి అయి అంద్రో, ఆయన సర్వస్వామిరా, లోకాలకన్నిటికీ కూడా నాథుడురా. కాబట్టి నువ్వు ఆయన్నే ఒక్కసారి సేవించరా. ఏత్తత్ సొల్లిగిరదు, అందుకు కదా నిన్ను పొగడమంటున్నాను. ఎన్ని వచ్చాయండి? 9 కారణాలు దగ్గరగా. నేను ఎందుకు పొగడమంటున్నానో తెలుసా? ఆయన్ని నిత్య సూర్యులు పొగడే ఆయన, సర్వాధికుడు ఆయన. మనం పొగిడితే ఆయనకేదో లాభం ఉంటుంది అనుకునేటువంటి ఆయన, తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకం లేకుండా కలిసి మెలిసిపోయేటువంటి ఆయన, ఆ నిత్య సూర్య నిర్వాహకుడు ఆయన, అనంత సాయి ఆయన, సర్వస్వామి ఆయన. ఇంత గొప్పవాడైనటువంటి స్వామిని నువ్వు ఒక కాలనయతి ఉండాయిరిక్కిరీరుగలో, దీనికి పైగా కాలనయతి లేదురా. నల్లిరవున్నల్ పగలుం అని వచ్చింది కదండి పాసురంలో. అది రాత్రైనా పర్వాలేదు, పొగలైనా పర్వాలేదు. మనకి లీలాసుకులు ఏమన్నారండి? ఎప్పుడైనా పర్వాలేదు, ఎక్కడైనా పర్వాలేదు. ఎత్ర క్వాపి నిషిధ్య యాదవ కులోత్తం సస్య కంసద్విష స్మారం స్మారమహం కరామి తదలం మన్యే కిమన్యేనమే. ఏం అద్భుత శ్లోకాలండి. ఎక్కడైనా కూర్చో, ఎలాగైనా తలుచుకో, ఏ సమయం అయినా కానీ ఒక్కసారి అలా తలుచుకుంటే చాలు, నీ పాపాలన్నీ పోతాయి. ఏత్తుగైకు పరికర శూన్యరాయిరెక్కరీర్గడో. నువ్వు స్థుతించాలి అంటే ఏమి ఉంది అంటావా? అది లరుమై ఉండాయి తానిరిక్కరీర్గడిలో. స్వామి అని, అనంత సాయి అని, ఏది అయ్యో నా దగ్గర ఏమీ లేవే అని ఏమి అనుకోక్కర్లేదు. నీ మనస్సును పెట్టు చాలు అక్కడ. ఆయన చాలా గొప్పవాటండి. ఈ మనస్సును అక్కడ పడేద్దాం. ఆ ఇట్టు మనం వైమ్మనో విషయంగళిలే ఓడి తిరింద మనస్సై, ఈ విషయాలలో తిరిగేటువంటి మనస్సుని మీట్ మరల్చి, డైరెక్షన్ మార్చు.
నీ మనస్సు ఈ సంసార విషయాల్లోకి పోతోంది. దాన్ని మీట్ ఈ పరమాత్మతత్వం వైపు తిప్పు. ఈ విషయత్తులే వైకప్పారుంగోళ్, ఈ విషయంలోనికి చక్కగా తిప్పుకోవలసినది అని ఇందులో స్వామి ఎలాంటి వాడని నిన్ను పొగడమనను అనడానికి చివరి వ్యాఖ్యానంలో 9 అత్యద్భుత విషయాలను చెప్తూ ఆయన ఆ పాసుర నిర్మాణంలో మనకి నమ్మాళ్వార్లు అంత్యప్రాసలను కూరుస్తూ అత్యద్భుతంగా రచిస్తే దానికి పరిమళాలు కూరుస్తూ నంబిళ్ళయ్య గారు ఇంకా విశేషమైనటువంటి వ్యాఖ్యానాన్ని మనకి అందించారు 3వ పాసురంలో. పరవివానవర్యత్తనింద్ర పరమనై. ఇప్పుడు మనం చదివేటప్పుడు అన్ని అక్షరాలు చదువుతున్నామండి, తప్పులేం చదవట్లేదండి అని మనకు అనిపిస్తుంది. పరవివానవర్యత్తనింద్ర పరమనై పరం సోది అలా చదివామనుకోండి, తప్పేమీ లేదు అందులో. కానీ పరవివానవర్యత్తనింద్ర పరమనై, వారందరూ పొగడేటువంటి పరస్వరూపుడై. ఆపుదలలు అలా పెట్టేటప్పటికీ అర్ధ విశేషంగా చదివినట్లుగా అవుతుంది. ఆ విశేషాన్ని ఒక్కటి మనం గమనించాలి. ఇది గానామృతము కాబట్టి. పరంజ్యోతియై కురవై కొత్త కుజగనై మణివண்ணనై కుడக்கூత్తనై அரவமேரி அலை கடல் அமரும் துயல் துயரு கொண்ட அண்ணலை இரவு நண்பகலும் விடாது என்னும் ஏத்துதல் மனம் வைமினோ. 4వ பாசுரம். வைமனம் மனத்தென்று யான் உரைக்கின மாயவன் சேர்மையை எம்மனோர்கள் உரைப்பது என் அது நிற்க நாடொரும் வானவர் தம்மை ஆளும் அவனும் நான் முகனும் செடை முடியண்ணலும் செம்மையால் அவன் பாத பங்கயம் சிந்தித்து ஏத்தி திரிவரே. வைமனும் மனத்தென்று யான் உரைக்கின மாயவன் சேர்மையை எம்மனோர்கள் உரைப்பதென்னு அது நிற்க நாடொரும் வானவர் தம்மை ஆளும் அவனும் நான் மகனும் சடைமுடியண்ணலும் செம்மையால் அவன் பாத பங்கயம் சிந்தித்து ஏத்தி తిరువరే. 4వ పాసురానికి ప్రతి పదార్థాన్ని తెలుసుకున్నాం. అది మేమే చాలా గొప్పవాళ్ళము అనుకునేటువంటి బ్రహ్మరుద్రాదులు కూడా స్వామి దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి అయ్యో నీ గొప్పతనాన్ని తెలుసుకోలేకపోతున్నామే అని పొగిడేటువంటి స్వామి, బ్రహ్మరుద్రాదుల చేత పొగడపడేటువంటి స్వామి అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. నుమ్మనత్తు వైమ్యన్, ఇది ముఖ్యాంశం. మీ మనస్సుని చేర్చండి. ముఖ్యాంశం అని ఎందుకు చెప్పుకున్నామండి? ఇది మనస్సు. ఇప్పుడు ఫ్యాన్ ఉందండి, ఏసీ ఉందండి, లైట్ ఉందండి, అన్నీ ఉన్నాయండి అంటే అవి వెలగడానికి కరెంటు కనెక్షన్ ఒకటి ఇవ్వాలి. ఆ కనెక్షన్ ఒకటి ఇస్తే ఇవన్నీ పనిచేస్తాయి. మీ మనస్సుని కనెక్ట్ చేయండి. అద్భుతమైనటువంటిది. నుమ్మనత్తు వైమ్యన్ ఎన్ను యాన్ ఉరైకిన్న మాయవన్ అని నేను చెప్పేటువంటి మాయావి కళ్యాణ గుణాలని సీర్మయ్యై కళ్యాణ గుణాలని ఎమ్మనోర్గళ్ ఉరైపదెన్రదు నెక్క మాలాంటి వాళ్ళు చెప్పడం ఏమిటి? స్వామిని స్తుతించండి అని నాలాంటి వాళ్ళు చెప్పాలా అంటున్నారు నమ్మాళ్వారు. ఆయన అలా అనుకుంటే మనమేమనుకోవాలండి? మనలాంటి వాళ్ళని చెప్తామా? అంత వైభవోపేతుడు స్వామి అని. అది అలా ఉండగా వానవర్తమ్మయ్యాళుం అవన్, దేవతలను పాలించేటువంటి ఇంద్రుడకాయన, నాన్ముగనం చతుర్ముఖుడకాయన, సెడై ముడియన్నలం జటాధారి అయిన పరమేశ్వరుడు ఒకాయన, సెమ్మయ్యాల్. వాళ్ళందరూ వచ్చి రుజువుగా నిజాయితీగా అవన్ పాద పంకయం, ఆ శ్రీమన్నారాయణుని యొక్క పాద పద్మాన్ని నాడురం సిందిత్తు ప్రతిరోజు ఆలోచించి సేవించి పూజించి తిరుగుచుందరు. స్వామి కళ్యాణ పరిపూర్ణుడండి, ఆయన పరత్వం అండి, ఆయన సౌలభ్యం అండి, ఆయన మనసులో నిలుపుకోండి అని
నాలాంటి పిచ్చి ప్రేమ ఉన్నవాడు చెప్పడం కాదండి. నాకైతే పిచ్చి ప్రేమ పెరుమాళ్ళ యందు. నేను చెప్పడం ఏమిటండి మీకు? దేవేంద్రుడు, బ్రహ్మ, రుద్రుడు వీరు సెమ్మయ్యాలన్నారు ఒక మంచి మాట. ఆర్జవంతో, రుజుత్వంతో, వాక్కాయ పవిత్రతతో ఆ భగవత్పాదార విందాలను అనుసంధించి స్తుతించి రోజు స్వామి చెంత నిలబడి ఉంటారు బ్రహ్మ, ఇంద్ర, రుద్రాదులు. కాబట్టి అలాంటి దేవతా కోటికి కూడా ఆశ్రయనీయుడు మన స్వామి అంటున్నారు. దీన్ని ఎందుకండి తిరువాయుమలిని భగవద్ విషయం అన్నారు అంటే ఆయన వైభవం తప్ప రెండవ మాటని మనం ఇక్కడ ఏది చెప్పుకోవడం అనేటువంటిది ఉండదు అని. నాలాం పాటు 204వ పేజీ. అభిమాన ప్రచరనాన బ్రహ్మరుద్రాదిగళుక్కం. ఎలాంటి పదాలు వేస్తారో. స్వాభిమానం కల బ్రహ్మరుద్రాదులు. స్వాభిమానం అంటే హాయ్ నేనే సృష్టి చేయగలవాణ్ణి అనే అహంకారం బ్రహ్మకి, నేనే లయకారుణ్ణి అనే భావన రుద్రుడికి. అలాంటి వాళ్ళు కూడా తడయ్యన్రెక్కే ఏ అడ్డు లేకుండా పుక్కు ఆశ్రయి కలాయిరెక్కరశీలవత్తయ్యై పేసగిరారు. అలాంటి వాళ్ళు వచ్చి స్తుతించేటువంటి సౌశీల్యం కలిగిన నారాయణుణ్ణి పొగడమని చెప్తున్నారు. வைமனித்யாதி சொந்தம் ஹிருதயத்திலே வையும்போளென்னோ நான் சொல்லுகிற ஆச்சரியமான சௌந்தர்யாதி గుణచేషితంగళయుడయ్యనాన అవనుడయ్య శీలవత్తయ్యే. అలాంటి వాడు సౌందర్యం సౌకుమార్యం కలిగిన వాడండి, పూజించండి అని నేను చెప్పడం ఏంటండి? మీకు తెలియట్లా? చూస్తుంటే నేను చెప్పాలా? ఆ రూపాన్ని చూస్తుంటే మీ మనస్సు మారడం లేదా? అన్రెక్కే అధికారి పురుషర్గడానా. ఎందువల్లంటే అధికారులు ఎవరు? బ్రహ్మ, రుద్రుడు, ఇంద్రుడు. బ్రహ్మరుద్రాదిగళెல்லாம் வந்து ஆசிரியுக்கும்படி என்னோ அவன் பெருமை என்று బ్రహ్మేంద్ర రుద్ర మరుదర్క కిరీట కోటి సంగట్టి తాంగ్రి కమలామల కాంతి కాంత. వాళ్ళందరూ వచ్చి దాసోహాలు సమర్పిస్తే ఆ కిరీటంలో ఉన్న మణికాంతుల చేత స్వామివారి పాదాలు మెరిసిపోయేటువంటి వాడు. అలాంటి దేవతా కోటి వచ్చి సేవించేటువంటి స్వామి. ఆశ్రయణత్తుకు ఉరుప్పాగా ఆశ్రయించడానికి తగిన అంటే అర్హత కలిగిన అవన్ పరతత్తై చొల్లిత్తాగౌమాం. ఇది ఆయన యొక్క పరత్వాన్ని చెప్పినట్లయింది. ఎం మనోర్గళై పదం ఎన్బోల్వార్ సొల్లగిర వేండుగిరదు. అది నా వంటి వాళ్ళు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉందా? నాంగళ్ళు సొన్నవారే భక్తి పారమ సత్యాలే సొన్నోన్ నెంబర్గా నేను చెప్పాను అనుకోండి, ఆయన అమ్మాళ్ళ వారికి పెరుమాళ్ళు అంటే పిచ్చండి, ఎప్పుడు ఆయన్నే సేవించండి 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 అని చెప్తూ ఉంటారు. నా మాట వదిలేయండి. బ్రహ్మని, రుద్రుణ్ణి, ఇంద్రుణ్ణి తీసుకోండి. వాళ్ళు అది నెక్క అది కిడక్క నాడురం. నాడురం అంటే నాళ్తొరం, ప్రతిరోజు అనమాట. అధికారి పురుషరాన బ్రహ్మరాదులు ఎల్లాం అనన్య ప్రయోజనరై పోలే వంద ఆశ్రయికుంబడి. చిన్న మాటల్లో తెలియని చిన్న హాస్యాన్ని పెడుతూ ఉంటారు నంబెళ్ళయ్య గారు. ఆ బ్రహ్మరుద్రాదులు వచ్చి నువ్వు తప్ప నాకు వేరొక గతి లేదు అన్నారా అన్నట్లుగా అని ఒక మాట అన్నారండి. అంటే వాళ్ళు కూడా అస్తమాన గొప్పతనాన్ని ఒప్పుకోరు. మేము ఇంత గొప్పవాళ్ళం, మేము అంత గొప్పవాళ్ళం అంటారు. ఎప్పుడో చిన్న ప్రమాదం కలుగుతుంది. బ్రహ్మగారు ఉన్నారు అనుకోండి, వేదాపహారాన్ని ఇలా చెప్పుకున్నాం. గురుపాతక దైత్య పీడాది ఎన్ని రకాలు చెప్పుకున్నామండి. వేదాలు పోయినప్పటికి నాన్నోయి నా వేదాలు పోయాయని వెళ్ళి మత్స్యావతారం ఎత్తి తీసుకుని వచ్చాడు అని. నాయనోయ్ మా తండ్రి శిరస్సుని గిల్లాను, నాకు అంటుకుపోయింది, కపాల మోక్షం కావాలి అని బదరీ నారాయణునిగా మోక్షం ఇచ్చాడు. అందువల్ల వాళ్ళు గొప్ప వాళ్ళు అనుకుని ఏవో ఏవో కోరడానికి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా నిన్నే కోరుతున్నాను అన్నంత అద్భుతంగా పైకి కనపడతారటండి ఆ దేవతా కోటి అంతా. ఆ మాట ఒకటి బాగా తెలుసుకోవాలి. అనన్య ప్రయోజనరై పోలే. నువ్వు తప్ప మాకేం అక్కర్లేదు అని అడుగుతున్నారా అన్నట్లుగా వస్తారు. కానీ వాళ్ళు అడిగేవన్నీ వేరు వేరు. శాపాలు పోగొట్టమనో స్వర్గాదులు ఇమ్మనో ఏవేవో కోరికలు ఉంటాయి. పైకి అనన్య ప్రయోజనంలా వచ్చినా అవనుడయ శీలవత్త. ఆయనకి తెలుసు
వాళ్ళు ఎందుకు వచ్చారు, ఏం చేశారు అని. ఇంట్లో తల్లి చూడండి, అమ్మ ఇవాళ చీర ఎంతో బాగుంది, అమ్మ నువ్వు వండిన పదార్థం ఇవాళ ఎంత స్వీట్గా ఉంది, అసలు నీకు వంట ఎంత బాగా వచ్చింది, ఇలా పొగుడుతూ ఉంటాడు అనుకోండి. నాయన ఏం కావాలో చెప్పు, ఆహా నీకు అది కొనిపెట్టాలా, సరే అయితే అనే తల్లిలాగా. అందుకే ಅಧಿಕಾರಿ ಪುರುಷರುಗಳಾನ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿಗಳಾಂ ಒಂದು ಆಶ್ರಯಿಕ್ಕುಂಬಡಿ ಎಂದ್ರು ಅವನ್ ಪರಿಮೈಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಣತ್ತು ಕೋರುಪ್ಪಾಗ ಅವನ್ పరతత్వై చొల్లెత్తాగిరదు. బ్రహ్మ రుద్ర ఇంద్రాదులందరూ కూడా ఆశ్రయించడానికి తగినటువంటి పరత్వ శక్తి కలిగినటువంటి శ్రీమన్నారాయణుని మీ మనస్సులో పెట్టుకోండి. నారాయణుణ్ణి ధ్యానించండి, ధ్యానించండి, స్తుతించండి, స్తుతించండి అని చెప్పి నమ్మాళ్ళవార్లు చెప్పి 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 అయినా విసుగు లేక మళ్ళీ చెప్తున్నారు. నాడురం సిందిత్తే తిరువరే ఎన్ను మేలన్వయం కీజే అన్వయం, ఇలాగ నిన్ను చింతిస్తూ తిరుగుతున్నారు. ఈ పదాన్ని అటు ఇటు కూడా అన్వయించుకోవాలి. అలా కీర్తిస్తూ నీ దగ్గరకు వచ్చారు, నీ దగ్గరకు వచ్చి అలా కీర్తిస్తున్నారు. అది ముందైనా చెప్పుకోవచ్చు, వెనకైనా చెప్పుకోవచ్చు. వానవర్ తమ్మయ్యాళు మవనం தேவர்களை செனையும் புதனம்மை காட்டுக்கொண்டு அவர்கள் மீது குறைகளாராய்ந்து போருகிற ఇంద్రనం. శనియం బుధనం, శని బుధుడు ఇద్దరు గ్రహాది దేవతలని చెప్పారు. అలాగా అన్ని గ్రహాలకి అధిదేవత అయినటువంటి ఇంద్రుడు గాని, చతుర్దశ భువన స్రష్టావాన చతుర్ముఖనం, 4 భువనాలకి కర్త అయినటువంటి సృష్టి చేసినటువంటి బ్రహ్మ, షడైముడి అన్నలం, షడైముడి జడలు ముడిగట్టినటువంటి సాధక వేషం కిడక్కచ్చైదే ఈశ్వరాభియాన రుద్రనం. రుద్రుడికి ఎందుకండి జడలు కడతాయి? ఆయన మహా తపస్శాలి, ఉపాసకుడు. ఉపాసకుడు ఎప్పుడూ కూడా తన యొక్క సంస్కారాన్ని తాను చూసుకోకుండా భగవద్ధ్యానం చేస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి జడలు ముడికట్టాయి. అంటే అది మునివృత్తికి ఒక లక్షణం. రామచంద్రుడు అడవికి వెళ్ళేటప్పుడు మర్రిపాలు తెప్పించుకొని జుట్టుకి రాసుకుని జడలు కట్టేలా చేసి వెళ్ళాడు అని రామాయణం చెప్తుంది. అంటే ఏమిటి? మునివృత్తికి లక్షణమైనటువంటి ఒక గుర్తు. ఆ గుర్తు కలిగినటువంటి రుద్రుడును సెమ్మయ్యాలిత్యాది రుజుత్వంగా నిజంగా త్రికరణ శుద్ధిగా ప్రయోజనాంతర పరత్తయ్యం జంజలే కిడక్కచ్చైదే. ఇక్కడ చెప్పేశారు బ్రహ్మళ్ళయ్య గారు, లోపల వేరే కోరికలున్నా అనన్య ప్రయోజనరైపోలే పైకి మిమ్మల్ని చూడడానికి వచ్చామండి, చాలా రోజులు అయిపోయిందని చూడడానికి వచ్చామండి, అబ్బాయి ఎంతకాలం అయిందో అని వచ్చామండి. ఇలా 10 సార్లు అన్న తర్వాత ఒక 1000 రూపాయలు ఉంటే సర్దగలరండి అన్నాడు అనుకోండి. వచ్చిన పని అది. పైకేమో నిన్ను చూడకుండా ఉండలేక వచ్చాం చేశాం అని చెప్పినట్లుగా అనన్య ప్రయోజనరైపోలే వందు ఆశ్రయానిర్పరగల్. అలా బ్రహ్మాది దేవతలందరూ కూడా వచ్చి సేవించే స్వామి. భావదోషం కిడక్కచ్చేదే తన్నయ్యే పత్తనారైపోలే ఇరుక్క. లోపల భావంలో దోషమున్నా, మనసులో ఏదో పెట్టుకు వచ్చినా, మనకి సామెత ఏముందండి, చల్లకొచ్చి ముంత దాచారు అని ఏదో అండి వెనక్కి పెట్టుకుని వస్తారనమాట. అమ్మా బాగున్నావా, ఎన్నాళ్ళైంది, అది ఇది ఎంత ఇదిగా ఉంది, ఒక గ్లాసుడు పంచదార అమ్మా. ఈ చివరికి ముగింపు ఆ వెనక దాచిన దానికి తెలిసిపోతుంది అనమాట. స్వామి నిన్ను కీర్తించి ఎన్నాళ్ళైంది ఎన్నాళ్ళైంది ఎన్నాళ్ళైంది, స్వామి నా రాజ్యాన్ని బలిచక్రవర్తి వంటి వారు ఎత్తుకుపోయారు, కాస్తను రక్షించాలి. అదావదు అనన్య ప్రయోజనరైపోలే అవన్ తిరువడిగలే అనుసంధిత్తు. ఇంకేమీ కోరని వాళ్లలాగా వాళ్ల పాదాలనే సేవించి అవనుసంధానం వజువిన్ పురప్పట్ల సొల్యను తెరియంబడి ఎత్తి ఆ అనుసంధానాన్ని ఆహా బ్రహ్మాది దేవతలు ఎంత బాగా స్తుతించారండి అనేలాగా స్తుతించి అత్తాలే ధరిత్తు కాల్ నడై తందారాయ్ సంచర్యా నిర్పరగల్. అప్పుడు ఎంతటి అనన్య ప్రయోజనులు అని లోకం పొగడేలాగా వాళ్ళు వచ్చి స్వామిని కీర్తించి తాము పొందవలసినటువంటి లాభాన్ని తాము పొందుతారు. పాడి తిరివనే ఎన్నమా పోలే ఎక్కడ వదిలిపెట్టారండి. మనకి మధుర కవి ఆళ్వార్లు పాడి తిరివనే పాడి సేవిస్తాము అన్నారు కదండి. అలాగా ఇక్కడ కూడా బ్రహ్మరుద్రాది దేవతలు కూడా స్వామిని పాడి తిరుగుతూ ఉంటారు. వానవర్ తమ్మయ్యాళుం భవనం నాన్ముగనం సడైముడి అన్నలం సెమ్మయ్యాల్ అవన్ పాద పంగయం
నాడురం సిందిత్తే తిరువరన్ అన్వయం. ఈ అన్వయం చూడండి. దేవతలు వారు మనస్సులో త్రికరణ శుద్ధిగా భగవంతుని ధ్యానించడం కోసం నాన్ముగనం బ్రహ్మగారు సడైముడి అన్నలం రుద్రుడు సెమ్మయ్యాల్ నిజంగా రుజుత్వంగా అవన్పాద పంగయం ఆయన యొక్క శ్రీపాదాలనే నాడరం సిందిత్తు ఎత్తిరేవర్ ఎన్నో అన్వయం ప్రతిరోజు వచ్చి పొగుడుతూ ఉంటారు. అలాంటి స్వామిని మీరు మనస్సులో పెట్టుకొని ప్రార్థించండి అని నమ్మాళ్ళు వాళ్ళు మీకు మామూలు వాళ్ళని పరిచయం చేయడం లేదురా, ఇంత గొప్ప వ్యక్తిరా నాయన, అలాంటి ఆయన నామాన్ని స్తుతించు అని ఈ 4వ పాసురంలో చెప్తున్నారు. వైమనం మన తండ్రి யான் உரைக்கினமாயவன் சேர்மையை எம்மனோர்கள் உரைப்பதியன் அது நிக்க நாடொரும் வானவர் தம்மை ஆளும் அவனும் நான் முகனும் செடை முடியண்ணலும் செம்மையால் அவன் பாத பங்கயம் சிந்தித்து ஏத்தி திருவரே தேவேசம் போலநாதம் நதஹித மனசம் பத்மநாபம் ரமேశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమ శిరో యోగి భట్టారకౌ చ గోవిందం కూరనాదేన చ సహ కురు కేశేందు సింధుం యతీంద్రం మాలాదృద్యామునార్యో మమ హృది నిదదే రామ పద్మాక్షనాద తిరువరుణ్మాల్ సేనం முதலி நாதமுனி சீரிய கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிரார்க்கு அம்பாம் எதிராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்தமுனி திருக்கண்ணர் கம்புடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈழளித்தற்கே எந்த மாதவர் கற்பனாவர் இவர் அருளாளர் திருவடியொன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன் என் உள் சேரந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசினே రామానుజార్య దాస సుతాయ గుణశాలినే నమ శ్రీశైలనాథాయ కుంతీ నగర జన్మనే ప్రసాదలబ్ధ పరమ ప్రాప్య కైంకర్యశాలినే శ్రీశైలేశ దయాపాత్రం భక్త్యాది గుణార్ణవం యతీంద్ర ప్రవణం వందే రమ్య జామాతరం మునిం வாழி திருவாய் மொழிப்பிள்ளை மாதவ வாழ்வாழம் மணவாழ மாமுனிவன் வாழியவன் மாறம் திருவாய் மொழிப்பிள்ளை மாலத்தோர் தேரும்படி உரைக்கும் சேர் ஸ்ரீரங்க சிம்மகிரி தேசிக பாத சேவா பிராத்தாகில திரவிட வேத ரகசிய ஜாதம் ஸ்ரீ கௌதமான்வயஜமாஸ்ரித பாகதேயம் கோபால தேசிகமாம் சரணம் பிரபத்யே கௌசிகான்வய சஞ்சாதம் வெங்கடார்ய தனோபவம் வேதாந்தாச்சாரிய சசிஷ்யம் உடைவர்லுமாம் பஜே ஸ்ரீமத் வெங்கடரங்கார்ய சிஷ்யம் சத்சிஷ்ய சேவதிம் ஸ்ரீ லக்ஷ்மணார்ய விபுதம் சம்ஸ்ரயே देवी दीप्तये। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। जय श्रीमन्नारायण।